അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസ് സാർ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ ഏറെ കളിച്ചിരികളും ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും കുസൃതികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ വാതിലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ നാം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു വിശാല ലോകത്തേക്കാണ്. ആ വിശാല ലോകത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജോർജ് വർഗീസ് സാറാണ്. സാറ് പത്തനാപുരം മൗണ്ട് ടാബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം സെഷനുകൾ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാദമിക മികവ് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം.എഡ്, ബി.എഡ് എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ റാങ്കോടെ പാസ്സായതിൽ നിന്നും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. കരിക്കുലം റിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു. CET-യുടെ നാഷണൽ എമർജിംഗ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇനിയും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് നമ്മുടെ രാജിനി ടീച്ചറും നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്നതായ സ്വപ്ന ടീച്ചറുമാണ്. ഇവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് കൂടിയാണ് ജോർജ് വർഗീസ് സാർ. സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. സാറിനെ നമ്മുടെ SIM കുടുംബത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹാർദമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം പല തലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. Most respected Principal Anil Sir, Vice Principal Anizamatai Teacher, all the faculty members, including my friends Swapna, Shankar and Rajani, who have actually invited me to this program, and dear students. First of all, let me thank the principal and the faculty for providing me such a wonderful opportunity. Today, we know everybody is moving on to the online platform. Yeah, so it is a need of the hour, and I'm happy and proud that I was one of the members being instrumental in bringing online examination in the Kerala University. It's the first time in the history of any university that you have an online examination at the university level. And one advantage is you can publish the result in 4 days after the examination. So now I think everybody has joined it, and we have realized the need to equip ourselves with online tools. And that is exactly why we are here together to discuss about certain online tools that would make you more competent with respect to the techno-pedagogy. Because every time I always tell my students and teaching community that we are techno-immigrants, and the students that you are dealing are techno-citizens. So you have to develop your techno-competency by equipping yourselves with the modern online tools and techniques. Today in this session, we'll be dealing with the basic online tools that would equip you for the future. I know you know about the theory of online learning. Just 2 slides on theory, just to make you realize what exactly things are and what we will be dealing in today's class. Online learning is a learning facilitated and supported the use of information and communication technology. Here, the learner interacts with information, constructs knowledge, and acquire learning experience with the help of online digital tools. So here, the child or the student will have to interact with the information and also construct knowledge. Being a part of the knowledge society, it becomes inevitable that every student is in a position to construct knowledge. And online learning would be a very good platform where students would construct knowledge because they experience the learning.
And there are two types of online learning. One is synchronous e-learning, which we are doing right now. When all the participants simultaneously log in to the course or to the webinar and learn through video conferencing and chat. This is known as synchronous e-learning. We have another type of e-learning or online learning, which is known as the asynchronous e-learning. Here, the child has the flexibility and freedom to select the time according to his convenience, the pace according to his ability. Such type is known as asynchronous e-learning. As teachers, we'll have to deal with both. In certain classes, you'll have to go in for synchronous platforms. And in certain cases, you have to go for asynchronous platforms. And we'll be very fast having a surface level knowledge about all these things and a deep knowledge into certain aspects or certain tools that would be useful for you when you go for your deep practice. All these tools are very familiar, but many a times what happens, people are not very familiar with the use or application of these apps. ഏതൊക്കെ ആപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിന് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇസ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ്. ആ ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. യു ഗോ ടു മൈ ഡ്രൈവ്, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഡ്രൈവ് പോകുന്നത്, you just type in my drive and you sign in using your Gmail ID. You just type in my drive. If you are already sign in to my drive, it will automatically do that. Just click my drive and you will have a provision to sign in. Free cloud base. That's click sign in and you can sign in with your Google ID and password. And once you sign in, you will reach a platform like this, which is your drive. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഫോൾഡർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, ഏത് ആസ്പെക്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി കൂടുതൽ ആപ്സ് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി ഒരു 9 സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ 9 സ്പോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആപ്സും അതിൻ്റെ അത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ 1-2 ആപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൺലൈൻ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഇല്ല, അവർക്ക് ടൈമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആസ്പെക്ട് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്കില്. ടൂൾസ് എടുക്കുക. ടൂൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ദി വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ്. വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈ ഐക്കണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ആ ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണേലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് ദെൻ വിൽ ഗോ ടു മലയാളം. അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ, യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി മൈക്രോഫോൺ ഐക്കൺ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റെഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മൈക്രോഫോണിൽ പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം, ബിക്കോസ് വി ആർ ഇംഗ്ലീഷ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു. Education is the manifestation of the perfection already in man. Kando? Is it visible? Yes, sir. Yeah. So you can very fast. You'll be like, you can give one more. Education is the drawing out of the best in child and man, body, mind, and spirit. See how fast you can type. But this is how you can type anything by just speaking over your microphone. And then you can even edit it. If there's a small mistake, you have to add something, all you have to do is just edit it. And just, you can type whatever you want. So this is the ease with which you can type using Google Doc. Another advantage is you can select any language, including Malayalam. You have to select Malayalam. Just click onto the microphone. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടൂൾസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും
പഠിക്കുന്നത്. This is a way you can easily type in any language. അതില് BEd കോഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം മലയാളം, ഹിന്ദി, അറബി ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. But Google Docs is a solution where you can go very easily and you can type. Sir, മലയാളം വന്നില്ല. Sir, മലയാളം വന്നിട്ടില്ല. Yeah. വന്നില്ല. That is because your net is slow. Can you see the screen? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So it is here. Malayalam ഇവിടെ ഉണ്ട്. One sec. ഒരു ചെറിയ problem. If you are using your mobile, your font Yes. won't be available. Yes, sir. Yeah. So you won't be able to see the language. ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ചില ഫോൺ ഇല്ല സാർ, ഇപ്പൊ കണ്ടു. Yes, now കണ്ടു. Okay, okay. സാർ അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ? മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് നടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ ഒരു ന്യൂസ് അറിയണം. ആ ന്യൂസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഇൻ ഹിന്ദി and you have to understand it in your own language. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഇമേജാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇമേജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടി, ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു ഇമേജ് ആദ്യം തന്നെ സ്മോൾ PDF എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ടു സ്മോൾ PDF. ഇപ്പൊ smallpdf.com അവിടെ വന്നിട്ട് can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. അപ്പൊ ഇവിടെ small PDF-ല് ഗൂഗിളിൽ പോയി you just type in small PDF, you'll get all the tools where you can compress PDF. നിങ്ങളുടെ ഒരു PDF compress ചെയ്യണേ compress ചെയ്യാം. PDF converters ഉണ്ട്, PowerPoint to PDF ഉണ്ട്, PDF to PowerPoint, image to PDF. ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് to PDF. അപ്പൊ all you have to do is just click on to JPG to PDF. എന്നിട്ട് ആ ഫയൽ അങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ചൂസ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ഫയല് ചൂസ് ചെയ്ത് ആരുടെ ഓഡിയോ ഓൺ ആണ്? ഈ ഇമേജ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്ലോഡഡ്. ആ ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു PDF. ക്രിയേറ്റ് PDF കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആ ഇമേജ് ഒരു PDF ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഇമേജ് യു ഗോ ടു സ്മോൾ PDF ആൻഡ് യു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു എ PDF. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇമേജ് ടു PDF, യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് വേർഡ് ടു PDF. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേർഡ് പലർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ മാറുന്നു എന്ന് പറയും. ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറുമ്പോൾ when it goes from Windows 7 to Windows 9 or Windows 10 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് അതിന്റെ ഇതെല്ലാം മാറാറുണ്ട്. what you can do is you convert the word to PDF. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമേജ് പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ you select word to PDF, you upload the file, whichever file you
is required. ഏത് ഫയലാണോ നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇമേജ് നമുക്ക് PDF ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഈ PDF നമ്മൾ മൈ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂ കൊടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടൈം you give file load and you can select the file and you can upload it to your drive. ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you right click onto that particular file and you open with Google Doc. Google Doc വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്താലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will become a editable version. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് see this becomes an editable version. നിങ്ങൾക്ക് പല ടെക്സ്റ്റിനും ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും. ആ ഇമേജസ് എഡിറ്റബിൾ വേർഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു PDF, you upload in Google Drive and open with Google Doc. അപ്പൊ ആ ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എഡിറ്റബിൾ ഫയൽ ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. യു സെലക്ട് ഇറ്റ്, യു കോപ്പി ആൻഡ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് the translated version of that particular news. ഇപ്പം ഹിന്ദി മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ വെച്ചാൽ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ദേശീയപാത പദ്ധതികൾക്ക് കരാർ നൽകില്ല. So this is how you will be able to convert materials from any language to whichever language you want. Other English when will automatically be converted to English. Chinese companies will not give contracts for highway projects. See how it has changed, and you can change it to any language you want. Adana Google Doc inde ഏറ്റവും വലിയൊരു benefit. ഇത് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there are so many texts that are not available now. നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കയറി സെർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമേജസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ഇമേജസ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു PDF, യു അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു മൈ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്പൺ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ഡോക്ക്. ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ എഡിറ്റബിൾ വേർഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ്. മറ്റേ നമുക്ക് പിക്ചർ ആയിട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, പിക്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, യു ഗോ ടു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു PDF. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ജോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ, യു കൺവേർട്ട് ദി JPEG ടു PDF. ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്? യു ക്യാൻ ഗോ ടു സ്മോൾ PDF. സ്മോൾ PDF ഉണ്ട്, I love PDF ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ ഫ്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ്. smallpdf.com, ilovepdf.com ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കൺവേർട്ട് PDF to JPEG, JPEG to PDF, PPT, that is PowerPoint to PDF, Word to PDF. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടം പോലെ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഉണ്ട്, സ്മോൾ PDF and I love PDF. So this is how you can translate things into a better this. അപ്പോൾ അതാണ് where you use small PDF, and you have also learned how to edit or convert an image to editable content, and you also learn other language translation. Other language translation, all you have to do is editable version. ഏത് ഇതാണേലും ആ മെറ്റീരിയൽ കോപ്പി ചെയ്യുക. യു ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്, യു ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിൽ പോയി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will automatically be able to select which language you want, and that will automatically be translated to that particular language. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരുന്നോ? മനസ്സിലായി സർ. Okay. So that is the way you can convert an image. പഴയ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം എങ്ങനെ എഡിറ്റബിൾ സോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. ചില റിവ്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് എഡിറ്റബിൾ വേർഷനിൽ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ്.
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ ഡിജിറ്റൽ ഡയറി, ഡിജിറ്റൽ ബുക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കാണും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ മാഗസിൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം, പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാറുണ്ട്, സാറേ ഫോട്ടോ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ഇനി താഴോട്ട് വീണ് മടങ്ങി കിടക്കുന്നു, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റുന്നത്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് go to Google and just type in remove.bg. remove background എന്നുള്ള ഇതാണ്. remove.b എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you will be able to know the background of any images. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് when you are asked to prepare. നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിലുണ്ട്. You have to prepare a digital diary, you have to prepare e-books. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരുമ്പോൾ have to use this. അപ്പൊ ഇവിടെ you can either sign in. ഇനി സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ you can just upload an image. remove bg പോയിക്കല you can just upload an image. ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട ഇമേജ് ആണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇമേജ്? ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇമേജ്. See, with this background, remove ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ the background is gone. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണേൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വേർഡിൽ വേണമെങ്കിൽ വേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കണം, അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യു ക്യാൻ പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വേർഡ്. മൊത്തം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഇമേജ് അവിടെ കാണുമോ ഇല്ലെന്ന്. ഒരു ഇതും വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് പേജ് ലേഔട്ട് പോയി പേജ് കളർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. the whole background is gone. ആ ഇമേജ് മാത്രമേ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ. So this is how you will be able to remove background from pictures. Hope you understood. Hello. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇമേജ് ഇതും കാണാമല്ലോ, സ്ക്രീനും കാണാമല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു remove.bg. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്, ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി യു വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്. ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു തരുന്ന ആസ്പെക്ട് ആണ്, സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് പലതും കുട്ടികൾക്ക് എഴുതി കാണിക്കാനൊന്നുള്ള ഇതില്ല, യു ഹാവ് ടു ബൈ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് വാങ്ങിക്കണം. ഒന്നും വേണ്ട, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ദർ ആർ സോ മെനി സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ജാംബോർഡ്. ജാംബോർഡിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ജാംബോർഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ്. whiteboard.fi. whiteboard.fi. ഇവിടെ whiteboard.fi എന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ എത്തും. ഇവിടെ യു ക്യാൻ ഐദർ ആസ് എ ടീച്ചർ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വൈറ്റ് ബോർഡ്. ഇഫ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡന്റ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദി ക്ലാസ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബിക്കോസ് ആസ് എ ടീച്ചർ വെൻ യു പ്രസ് ന്യൂ യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ ന്യൂ ദിസ് തിങ്. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ നെയിം. കൊടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. യു ഗിവ് യുവർ നെയിം. ദർ സർട്ടൻ ഓപ്ഷൻസ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് യു ജസ്റ്റ് give create new class and the other things you can echo. നിങ്ങൾ തന്നെ പോകുമ്പോൾ you make sure that you do it.
and you can explore the various settings that is available. Here, my class, my whiteboard ennulla rendu option kitti, and this is your room code. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they will ask you for a room code. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊബൈലിലെല്ലാം സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് whiteboard.fi ആഡ് ചെയ്തേല ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്താൽ. Is there anybody using a system? Hello. Is there anybody using a system? Yeah, is there anybody using a system? Appam whiteboard. Okay, very good. Use in onno rendo pera whiteboard.fi ennu type cheyide. Whiteboard.fi. .fi and join class ennulladathu join class ennulladathu P all small letters P7 PU6 അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ജോയിൻ. അപ്പോഴത്തേന് I'll go to my whiteboard. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ when you share your screen, you will be able to use this as a board as you use your blackboard. All you have to do is just select the drawing tool and then you can write anything you want. Hope you understood. So it's very easy to write. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ you will be able to text. All you have to do is just type in. Hello. സർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു? എങ്ങനെ? ഇതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നില്ലേ? ആ കാണാം. ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഇത് കാണാം. Hello. Okay, sir. When you share your screen, automatically all your students will be able to see. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can draw lines, you can draw arrows. ഇപ്പം ചില ഫിഗേഴ്സിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ you will be able to draw arrows, you will be able to draw figures. സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയൂ. ഗൂഗിൾ മീറ്റില് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമോ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ you will be able to see താഴോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് താഴെ വരുമ്പോൾ ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will ask you whether to share your entire screen or only a particular window. അപ്പോൾ കഴിവതും ഒരു ലോങ് ഇങ്ങനെ പല ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ that you share your entire window. ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ മാത്രമാണ് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ യു സെലക്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഷെയർ. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി ഷെയർ. അതിന് താൻ പോയി ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസ്പെക്ട് കണ്ടില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് വന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബിക്കോസ് നെറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് കയറാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു. സോ ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ ഷെയറിംഗ്. ക്ലാസ് കഴിയാറാവുമ്പോഴത്തേന് ഐ വിൽ ഷോ യു ദ സെറ്റിംഗ്സ് ഓൺ ഹൗ ടു ഷെയർ ദി സ്ക്രീൻ. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, താങ്ക് യു. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രാം. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് insert image
and then select the image from your system. ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണോ അവിടുന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ 2 പേരോട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഇതേവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ സി ജോയിൻ ചെയ്തു. താങ്ക് യു. അനദർ ബെനിഫിറ്റ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ടീച്ചറിന്റെ ബോർഡിൽ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ആർ യു, ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹൗ ആർ യു, ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട്. അപ്പം ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ all you have to do is go to my class. My classൽ somebody, Abraham, how are you? Yeah, Rex has said good. Fine. I am fine, sir. Rajisha, I am fine, sir. Very good. Okay, but this is how Jamboard ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. സ്റ്റുഡൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് വൈറ്റ് ബോർഡ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സും റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് FIയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് whiteboard and teacher will have a whiteboard, and you can see the student whiteboard as well as the teacher whiteboard. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് erase ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ you can use this eraser. ഇല്ല എങ്കിൽ you can go down and just press on to clear whiteboard. So all that is there in the whiteboard would be cleared and you can start off new. Is that okay? Okay, sir. Clear? Yes, clear. So this is how, yeah. So this is how you can use a whiteboard while teaching. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരച്ച് ടൈം കളയണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഫ്ലോ ചാർട്ട്, കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു ആൻ ഇമേജ്. എങ്ങനെയാണ് ഇമേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Go to small PDF or I love PDF and convert word to image, word to JPEG. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. So anything you can insert in whiteboard and you can use it as a board to teach your students. Is it good? Good, sir. Yeah, Yes, sir. Yeah, okay. But this is how. അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പിങ്ങും വോയിസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാനും കൺവേർഷനും ഉള്ള ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതേവരെ ഡീൽ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ്. അവിടെ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ്, ഹൗ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് വെരി ഫാസ്റ്റ്, ഹൗ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഫ്രം വൺ ലാംഗ്വേജ് ടു അനദർ, how you can convert an image to an editable version of a document, and through small PDF how we can convert different documents, like for example from PDF to PPT and all these things, and how to remove background and how to use a whiteboard. ഇത്ര ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പഠിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ വേർഷനിലേക്ക് യു ഗോ ടു, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you might have a good image in your mobile and you would like to share this image into your system or into the project. അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് AnyDesk. AnyDesk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you go to Google and just type in AnyDesk and you'll have to download AnyDesk. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ യു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു 9-digit കോഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും നിങ്ങൾ ഈ AnyDesk ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലും ഇതുപോലൊരു നമ്പർ കാണിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ തന്ന നമ്പർ, മൊബൈലിൽ കാണിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് 523-022-064 എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. മൊബൈലിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രൊവിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. 283-062-053 എന്നുള്ള നമ്പർ മൊബൈലിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദെൻ യു ജസ്റ്റ് പ്രസ് കണക്ട്. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഈ ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് പ്രസ് ദിസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന
സ്ക്രീൻ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീന് എവിടെ വരും? നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പില്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പില് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ ഏത് ആസ്പെക്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. This is how you can share your mobile with your PC. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കേബിൾ ഒന്നും വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, എക്സ്റ്റൻഡർ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. All you have to do is just download any desk in your PC and in your mobile and connect it using the secret code that is given. അതായത് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും ഈ ഒരു 9 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും. ആ 9 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ നമ്പർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക, ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ നമ്പർ മൊബൈലിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് യു കണക്ട്. യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീച്ച് ദിസ് ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് പ്രസ് ദിസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ഓൺ യുവർ സിസ്റ്റം. Sir, can you mention the transfer speed? Can you repeat? An average speed, can you mention? I'll have to maintain the speed or Speed of Hello? transfer. I mean, if you are transferring some video files, in what time we can get it transferred? no, see, you don't need to transfer. It is just it will just open when it is opened. Okay. It won't be transferred. It is actually Okay. mirroring. Then we need to download it in our desktop or? You will have to download any desk in your desktop and any desk app in your mobile. And then what you do is, you don't have to download it or upload it. All that you have to do is you're just screen sharing. You're Okay, sharing yes, your mobile yes, on your PC. okay. So there is no file transfer. All you're doing Okay. is you're just mirroring. You're mirroring Okay. your mobile screen on the PC. Okay. Just like you have something called the TeamViewer. Yes, team. Yeah. TeamViewer is a software where Screen I sharing. can access the screen of any other system, provided we give the permission to share. സാർ Am I നെറ്റ് clear? എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കണോ? Net? നെറ്റ് എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കണോ? Yeah, should be a net. Net വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എല്ലാം പറ്റും? നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സ്ക്രീനും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതില് PC-യിൽ കാണാം. YouTube desktop ൽ എടുത്താൽ മതിയോ? Yeah. Sir, Similar sir, way, yeah. സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഫോണിലെ സ്ക്രീനില Yeah, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ദ സെയിം തിങ് നമുക്ക് PC മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹലോ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ സാർ. ഹെൽപ്പ്. അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. ഇവിടെ നമ്മള് ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ PC-യുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് PC സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. സർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചിലപ്പോ പറയാറില്ലേ ഈ മൊബൈലില് നടക്കുന്ന സാധനം മറ്റേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? വരാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എല്ലാ ആപ്പ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ നമുക്ക് നേരിട്ട് PC-യിൽ ഓടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ വെച്ച് PC-യിൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഈ ഒരു ആപ്പ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എല്ലാ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ വ്യൂ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ PC. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷെയർ യുവർ. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when you are presenting something, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നല്ല സാധനം സ്റ്റുഡൻസിനെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ സ്ക്രീൻ. സർ അപ്പോ PC-ലോട്ട് ആവുമ്പോ ഡാറ്റ ഒരുപാട് തീരില്ലേ? ഇല്ല, ഡേറ്റ എടുക്കത്തേ ഇല്ല. ഫോണിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ പോകത്തുള്ളൂ? ഡേറ്റ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. PC-യുടെ ഡേറ്റ അന്നേരം എടുക്കത്തില്ല. ഫോണിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കാൻ വെക്കുന്ന ഡേറ്റ മാത്രം ഇവിടെ ആ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സാറേ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ, ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടാ സാറേ. ഇപ്പം വാട്സാപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലെ PC എങ്ങനെ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ,
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പി സിയിലെ ഫയൽ വരും അതോ ഫോണിലുള്ള ഫയൽ വരും? അതിൽ പി സിയുടെ ഫയൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങള് വാട്സാപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങള് മൊബൈലിലേക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, പി സിയിലേക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന്റെ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. ഏത് സ്ക്രീനാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ക്രീൻ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പറ്റും, തിരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. തിരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്. Am I clear? Is there any more doubts? No, sir. Can I proceed? No, sir. Can I proceed? Yeah, Sure, sir. Sure. Thank you. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് QR കോഡ് ജനറേറ്റർ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ആക്ടിവിറ്റി, എവറി റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ QR കോഡ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും URL കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a chance that there might be mistakes in the URL when typing. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ QR കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു QR കോഡ് സ്കാനർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വെച്ച ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു QR കോഡ് കാണാമല്ലോ. ആ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ URL ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന URL-ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് URL ഒന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. സാർ, സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറയണേ. QR കോഡ് സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. QR കോഡ് സ്കാനർ എല്ലാ മൊബൈലിലും ഉള്ള സാധനമാണ്. ഇനി അഥവാ ഇല്ല എങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് QR കോഡ് scanner, because നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് and most of you would be getting a job in many of the state syllabus schools, you need to have this. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോൾ you need to have a QR code scanner. ഓക്കെ സർ. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാ അഡീഷണൽ റിസോഴ്സസും QR കോഡ് ആയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ you have to have this QR code scanner. അപ്പൊ QR കോഡ് സ്കാനറോടൊപ്പം തന്നെ ഈ QR കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോട് ഒരു ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു വെൻ യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ യുവർ URL ടു യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എഴുതി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെറ്ററിന്റെ ഇത് മാറിയാലും മതി, കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് URL. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് ആ സാധനം കിട്ടാതെ വരും. അപ്പൊ ഹൗ ടു ജനറേറ്റ് എ QR കോഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം. നെറ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. All you have to do is the link hyperlink idilla, you just type in QR code generator. QR code generator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് qrcode-monkey.com. 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 Am I audible? Yes sir. Yes sir. Yeah. അപ്പോൾ qrcode-monkey.com എന്നുള്ള ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ എത്തും. ഇവിടെ ആ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് URL-ന്റെ QR കോഡ് ആണോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സൈറ്റിന്റെ URL കോപ്പി ചെയ്തു. ആ URL നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഏത് സൈറ്റിന്റെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് SAM ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പൂത്തോട്ടയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് QR കോഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ URL ഇവിടോട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. യോ URL എന്നുള്ളിടത്തോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ,
പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കളർ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ടിന്റ് ആണ്. അത് ഏത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും കളർ ഗ്രേഡിയന്റ് ആക്കാം, 2 കളേഴ്സ് ആക്കാം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോഗോ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച QR കോഡിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു ലോഗോ കാണാം. കോളേജിന്റെ എംബ്ലം അതിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എംബ്ലം ആഡ് ലോഗോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അപ്ലോഡ് ദി ഇമേജ്. അപ്പൊ ആ ഇമേജ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് വരും. ഇവിടെ ഇപ്പം അതൊന്നും അത്ര ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. All you have to do is URL by ചെയ്തിട്ട് you come down and just give create QR code. Create QR code. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പുതിയ QR കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. You just download PNG. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെ വേണേ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ QR കോഡ് സ്കാനർ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം QR കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി just type in QR code -monkey.com എന്നിട്ട് URL എന്നുള്ളതിൽ ഏത് സൈറ്റിലേക്കാണോ ലിങ്ക് വേണ്ടുന്നത് ആ സൈറ്റിന്റെ URL ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ URL ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ ഒരു വീഡിയോയുടെ URL ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് ദെൻ യു ക്ലിക്ക് ക്രിയേറ്റ് QR code. You will get a new QR code. You have to download the PNG, open it and paste it wherever you want. Hope you understood. Okay. Okay, sir. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ QR കോഡ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈൻ വെബിനാർസ് ഇഷ്ടം പോലെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പേര് അതിന്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈൻ വെബിനാർസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഗൂഗിൾ ഡോക്കിന്റെ അകത്ത് കയറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആർക്കും ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജെന്യൂൻ ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര പേർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തെന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു QR കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Hope you understood. Yes, sir. അങ്ങനെയുള്ള ഫോർജറീസും അങ്ങനെയുള്ള ഇതും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്ന സാധനമാണ് ദ QR കോഡ്. URL തെറ്റിക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സാധനമാണ് ദിസ് QR കോഡ്. സോ വെരി പറഞ്ഞോ, somebody with a question? Doubts ഉണ്ടോ? Am I audible? No, sir. Yes. Yeah, okay, thank you. Yes, audible. Thank you. ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. യൂട്യൂബ് പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ദി ടീച്ചർ ട്യൂബ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ടീച്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇവിടെ യൂട്യൂബിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ യൂട്യൂബ് ഡൗൺലോഡർ. യൂട്യൂബ് ഡൗൺലോഡർ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ ഏത് വീഡിയോ ആണോ വേണ്ടുന്നത്, യൂട്യൂബില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബിൽ എടുത്തു, ഈ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോർമലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ URL കോപ്പി ചെയ്ത് ഒരു യൂട്യൂബ് ഡൗൺലോഡറിൽ പോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇതിന്റെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ all you have to do is ഈ യൂട്യൂബിന് തൊട്ടു ഫ്രണ്ടില് www. കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 S ടൈപ്പ് ചെയ്തു.
സ്മോൾ എസ്, 2 സ്മോൾ എസ് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ യൂട്യൂബ് URL-ന്റെ www. കഴിഞ്ഞ് ഒരു SS കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡൗൺലോഡ് ഒരു ഡൗൺലോഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അത് പോകും. നെറ്റ് സ്പീഡ് ഇച്ചിരി കുറയുന്നുണ്ട്, റെൻഡറിങ് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്. വിൽക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ഡൗൺലോഡ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് MP4 ഫോർമാറ്റ് ആണോ ഏത് ഫോർമാറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം യൂട്യൂബ് ഡൗൺലോഡർ ഒന്നും വേണ്ട. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് സം ടൈം. സോ വിൽ ഗോ ബാക്ക്. ഓൾ ടു ഡു ഈസ് നമ്മളുടെ URL തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ www. കഴിഞ്ഞ് all you have to do is just type in 2S. 2S ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will automatically do YouTube download. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Yeah, okay, thank you. Okay. Now, excuse me, sir. Another plan. ഇത് നമുക്ക് ഹലോ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അതോ ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫോണിലും ചെയ്യാം. ഹലോ ഹലോ, am I clear? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Thank you. അപ്പം യൂട്യൂബിന് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമാണോ? യൂട്യൂബിന് മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ യൂട്യൂബിന് മാത്രമേ SS ഇട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകും. സർ ടീച്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാവോ? ടീച്ചർ യൂട്യൂബ് എന്ന് അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ, ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ ടീച്ചർ ട്യൂബ്, TECHER TUBE. യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് പോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനുള്ള വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടീച്ചർ ട്യൂബ്. കൂടി ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ ടു ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, ടീച്ചർ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ടീച്ചർ ട്യൂബ്. ടീച്ചർ ട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ട്യൂബ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ടീച്ചർ ട്യൂബിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. യൂട്യൂബിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്തും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ ഏതാണ്? ഗൂഗിൾ. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഗൂഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നത് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്തും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഈവൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, എന്തും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് റിവ്യൂഡ്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒത്തന്റിസിറ്റി ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സർ അത് ഡൗൺലോഡ് പറ്റും. ഗൂഗിൾ പോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ ഓപ്പൺ. only thing is Google is open, Google Scholar is reviewed. ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ശരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ടീച്ചർ ട്യൂബ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആസ്പെക്ട്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആണ് സമഗ്ര. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ
സമഗ്രയിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കണം. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൂൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. യു ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് sites where you can get resources and നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അവരെല്ലാം വളരെ നല്ല ഇതാണ്. സ്വപ്ന, ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ സ്വപ്ന ശങ്കറിനാണ്. You can contact her for all the sites. Okay, shall I proceed? Sure, sir. Thank you. But next, ഇനിയുള്ള ഒരു ടൂള് is podcast. പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും റിട്രീവ് ചെയ്യാം. വൺസ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് പബ്ലിക്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇത് റിട്രീവ് ചെയ്യാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇവിടെ യു ക്യാൻ സൈൻ അപ്പ്. ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്നാലും യു ഹാവ് ടു സൈൻ അപ്പ്. സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് യു നോ ഹൗ ടു സൈൻ അപ്പ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് ഡു എ ലോഗിൻ. സോറി. സോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ലോഗിൻ ടു ആങ്കർ. anchor.fm എന്നാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പേര്. ആങ്കർ, ANCHOR.FM. anchor.fm ൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ all you have to do is just sign up using any Gmail account. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓടണമെങ്കിൽ I advise you to have a Gmail account. Okay. ഇവിടെ once you sign in, you will come to a dashboard where you can see all the various recordings. Already നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള recordings. ഇവിടേക്ക് വേണ്ടുന്നത് how to record a new episode. Just press new episode. Am I screen visible now? Yes, sir. Yeah, okay. New episode ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ automatically you will reach a platform where you can record. ഇവിടെ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഹിയർ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നൗ. നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി സെറ്റ്. ഇനി വേറെ എക്സ്ട്രാ മൈക്രോഫോൺ വോയിസ് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് what you have to do is just press start recording now. Hello. Today we will be dealing with how to prepare a blog. Blog is a weblog where you can post a variety of materials, including PDF, images, video, audio, etc. And the characteristics of blog is that it is free and it is easily administered. ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ്, നമ്മൾ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. ഇതിന്റെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് പ്രസ് ദിസ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ വോയിസിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊടുക്കണം. സെലക്ട് ദിസ്. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വോയിസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തോണ്ടേ. സോ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വുഡ് ഗോ അലോങ് ദാറ്റ്. അപ്ലോഡഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ all you have to do is just ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടണം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കുക. എനിവേ
അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തത്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മള് സേവ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡാണ്. ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് സേവ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടൈം ഒത്തിരി ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ എം ലീവിംഗ് ദിസ്. ഐ വിൽ ഷോ യു. നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഇത് കാണിക്കാം. ഓൾ ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ദിസ് ഫയൽ ടു ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഗിവ് സേവ് എപ്പിസോഡ്. അതിന് സേവ് എപ്പിസോഡ് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ when you go to the dashboard, you click this dashboard. ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can come to your dashboard. All your recordings would be there. Net ഇച്ചിരി സ്ലോ ആണ്. It is raining heavily out here. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യൂ പബ്ലിക് സൈറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോഡ്കാസ്റ്റുകളും അവിടെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇതേവരെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആസ്പെക്ട് ആണ്. വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ പ്ലേ. ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കോട് ചേർന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ്. Hope you can hear that. Yes. Okay. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what you can do is you just copy this URL and give it to your students. Send it to your students so that they'll be able to listen to your podcast. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you copy this embed and paste it in your blog or site so that they'll be able to retrieve it from your blog or site. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പോഡ്കാസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. Hope you understood. അപ്പോൾ you go to new episode, you go to recording, you record it, and after it is uploaded, drag to the save box. Save box ലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you record it. സർ നമ്മൾ പബ്ലിക്കലി ഷെയർ ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സർ? പറ്റും. ഇപ്പൊ ബ്ലോഗിൽ വേണമെന്നില്ലല്ലോ. പബ്ലിക്കലി ഷെയർ ചെയ്തത് ബ്ലോഗിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ സർ. ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് URL അയച്ചു കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ബ്ലോഗ് ഓർ യുവർ വെബ്സൈറ്റ്. ഓക്കേ സർ, താങ്ക് യു. when you send a URL, the permanence of the URL depends on the receiver. Okay. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. But once you paste it in your blog or your site, അത് എന്നെടുത്ത് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് you will decide. Hope you understood. Oh, yes. Okay, ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. Yeah, students ആവുമ്പോൾ it is better that you decide than the students decide. Okay. Yes. Okay. Thank you. Yeah. About that is with podcast. How you can record audio and send it to the students. Anita madam, നമുക്ക് എത്ര വരെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി? സർ, അനിത മാഡം അല്ല, മിനി മാഡം ആണ്. മിനി. Sorry. Yeah. Okay. മിനി മാഡം. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റസിൽ അനിത മത്തായി. I'm sorry. Yeah. സർ, 12 മണി വരെയാണ് നമ്മൾ സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാർ കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടികൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നല്ല ക്ലാസ് ആണ് സർ, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. ഒന്ന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I think I'll stop. Okay. Now നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ജൂമാഗ്.
Jumag എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്ലിപ്പ് HTML-ഉം സെയിം ആസ്പെക്ട് ആണ്. JOOMAG Jumag ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, ഡിജിറ്റൽ ഡയറീസ്, ഈവൻ ഡിജിറ്റൽ ആൽബംസ് ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജൂമാഗ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് മാഗസിൻസ് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഓൺലൈൻ ആകേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കോളേജ് മാഗസിൻസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജൂമാഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് HTML5-ഉം ഈക്വലി ഗുഡ്. രണ്ടും സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സോ വി ഗോയിങ് ടു ജൂമാഗ്. ജൂമാഗ് എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു സൈൻ ഇൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സൈൻ. നിങ്ങളാവുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സൈൻ അപ്പ്. When you sign up, you will be asked for your name, or you can sign up using a Google account. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ്. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, you can use your Gmail account and sign into Jumag. Jumag വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വരും. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല, ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദി ഡിജിറ്റൽ ഡയറീസ് ഓർ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ന്യൂ. ഒരു പുതിയ മാഗസിൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ, ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ജേർണൽസ് ആണ് എങ്കിൽ യു കൻ ഗോ ഇൻ ഫോർ എ കളക്ഷൻ. നിങ്ങൾ വോളിയം നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എത്ര കളക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി വൺ ടൈം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ, വോളിയം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ മതി. ഐ ഷോ യു ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ കളക്ഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ നെയിം. ഇപ്പം വെർച്വൽ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കളക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് കളക്ഷൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെർച്വൽ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു കളക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു PDF ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു PDF ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ മാഗസിൻ എങ്ങനെ വേണോ ആ മാഗസിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു PDF ആയിട്ട് PDF ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ദ PDF ഫയൽ. ഈ ഒരു PDF എഡ്യൂ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള PDF ഫയൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. It will take some time. അപ്പൊ ആ PDF ഫയൽ അവിടെ അപ്ലോഡ് ആവട്ടെ. ഓൺ ദ ഹോൾ കേരളത്തിലുള്ള മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഓൾറെഡി സ്ലോ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ട്രീമിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് യു കൻ ഡു ഇസ് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബുക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വ്യൂവറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. We'll come to that, and all you have to do is just create publish. So automatically our create publication avade open ആയി വരും. I'll come to that. I know how it works. Yeah.
അത് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഐ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ്. ഇത് നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റേത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആസ്പെക്ടിലേക്ക് വരും ഡ്രാഫ്റ്റ്. Here you can go into the settings. ആദ്യം തന്നെ you can go to the settings. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം, പബ്ലിക്കേഷൻ എഡിഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഹലോ, ഓക്കെ, description വേണമെങ്കിൽ you can give a description about if it is your college magazine, if it is your text, you can give a description about text. And you can also type in keywords. ചില keywords കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ keywords വെച്ച് സെർച്ച് കുറച്ചുകൂടെ എൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. And then you can give save this thing. അവിടെ ഈ സെറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെ how you have to view it. എന്നുവെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് മാറുന്ന പോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണോ, പേജസ് പെർ പേജ് വേണോ, അതോ ഫ്ലിപ്പിംഗ്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ നോർമലി ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് നല്ലത്. സോ യു ടേക്ക് എ ഫ്ലിപ്പിംഗ് മോഡ്. ആ ഫ്ലിപ്പിംഗ് മോഡ് എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ടു സേവ്. ഇത്രയുമാണ് സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പീസ് മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് ആൻ എഡിറ്റ്. എഡിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്ലിക്ക് ഏത് പേജിലാണോ എഡിറ്റ് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ടു എഡിറ്റ്. എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഇത് അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ്, അത് വേണമെന്നില്ല. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടാണ് ഒരു ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തൊരു വരിക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ്. URL വേണേ URL അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഇമെയിൽ വേണേ ഇമെയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഓഡിയോ വേണേ ഓഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ടു ഓഡിയോ, യു സെലക്ട്. URL വേണമെങ്കിൽ URL, വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ. ഇപ്പൊ ഓഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ടു അപ്ലോഡ് ആൻഡ് യു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരും. ഫോർ കൺവീനിയൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് സേവ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട, യു ഗിവ് ഡിലീറ്റ് ആൻഡ് യു ഗിവ് സേവ്. ഒന്ന് ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ട് യു ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ഓഡിയോ, വീഡിയോ, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സേവ് ചെയ്തെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് പേജ് your savings won't be taken. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് പേജിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ given a video. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് I have inserted a video. ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ edit. ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് മാറ്റി വേറൊരു ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ all you have to do is edit. എന്നിട്ട് വീഡിയോ മാറ്റി ഓഡിയോ ആക്കണമെങ്കിൽ you can select. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും you can embed an audio, you can embed a video, you can embed URL. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് you can save. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you can do is നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ you just click on to share. Click on to share, you will get this URL. You copy this URL and send it to your students. Either by WhatsApp or whatever. നിങ്ങളുടെ college magazine ആണെങ്കിൽ you paste it in your college website. അപ്പൊ URL paste ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you enter. Your book is ready. അപ്പൊ URL ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ ചെയ്ത ബുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. And it will work as a book. See, ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. This is an arrow. You click it. It will automatically go to the next page. ഇത് there's provision to make it big or small. ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ താഴെ zoom ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ you can make it big or small. Here I have inserted a video. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. If you click onto that, you will be able to see the video there.
Is it visible? Yes, sir. Okay, so you have inserted a video inside your digital book. Okay, like for example, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേജിൽ സാധാരണ ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു നല്ല ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സ്കിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിനിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ all you have to do is just ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വീഡിയോ. Understood? Okay, sir. And then, if it is a you can give an explanation. ഇവിടെ audio install ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A blog, unlike any other site, the accommodation is usually free. All that you require is an internet connection, and you can have varied content. Okay, about audio one. So you have seen how to insert a video or insert a audio. ഇവിടെ we can also insert a link. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ you click onto that, you will automatically to the link. മനസ്സിലായോ? സർ, ഈ ജൂമാഗ് എന്ന സൈറ്റ്, സർ ഒരു സംശയം, ജൂമാഗ് എന്ന സൈറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആണോ? അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോവലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാമോ? യെസ്, അവനവന്റെ ആണെങ്കിൽ. സ്വന്തം ഇതാണെങ്കിൽ there is no copyright problems ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോയി നമ്മള് ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഓപ്പൺ ആണോ, ഓപ്പൺ ആക്സസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജൂമാഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that become public. സ്വന്തം ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, സ്വയം എഴുതിയ ബുക്ക്. Okay. There is no problem at all. അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് റിട്ടൺ ഫോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് പ്രിന്റ് ഫോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിജിറ്റലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് ഇപ്പൊ അബൌട്ട് യുവർ എൻവയോൺമെന്റ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു വില്ലേജിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വില്ലേജിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് കൊടുക്കാം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പീസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുക, ഞാൻ ചെന്ന ക്ലാസ്സിൽ കുറെ നോട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ ആക്കിയിട്ട് അവരോട് പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ പോയിരുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് പീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൊടുക്കാം, ഒരു പവർ പോയിന്റ് കൊടുക്കാം, ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ there is no restriction, you can upload anything you want. Okay. അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലിങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടിയല്ലോ. How to upload, how to add link. ഒന്നുകൂടെ explain ചെയ്യണോ? Should I explain it once more or can I proceed? Sir, അതാ വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ സർ പറഞ്ഞു. വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇതിലോട്ടും ഓരോ പേജിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഒരു മിനിറ്റ്. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഹലോ. ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ പേജിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള പേജിലാണ് ഓഡിയോ കൊടുത്തത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഓഡിയോയും കൂടെ കൊടുക്കണം. വെറുതെ മൗസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഒരു ബോക്സ് പോലെ അവിടെ ഉണ്ടായി. ഇത്ര വലിയ ബോക്സ് വേണമെന്നില്ല, ചെറിയ ബോക്സ് ഇട്ടാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. എന്നിട്ട് ഓഡിയോ ആണല്ലോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ടു ഓഡിയോ. ഓക്കെ, യു അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു യുവർ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അത് സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ റൺ ചെയ്യാം. വോയിസ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ യു ഗിവ് ഡൺ. സം ടൈം
അപ്ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ. വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്ലോഡ്, യു പേസ്റ്റ് ദി URL, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് ഡൺ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ഓപ്ഷനോടുണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജിൽ ഗോ ടു പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് 8ാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഗോ ടു പേജ് കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ജംപ് ഫ്രം പേജ് 3 to 8. അപ്പം 3ക്കും 8നും ഇടയ്ക്കുള്ള പേജസ് അവർക്ക് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സർ, അപ്പൊ അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ URL ഇടുവാണെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവോ? അതിന് താഴെ പോയി അത് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. യൂട്യൂബിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ റിസോഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആണോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? നോർമൽ കേസിൽ യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പലരും ഇടാറില്ല. പിന്നെ there are certain cases where restrictions are given. അപ്പൊ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളത് അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരത്തില്ല, ചില അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, we don't have to waste time. ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആകാത്തോണ്ടാണ് റെഡ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡ് കളർ കിടക്കുന്നത് അപ്ലോഡ് ആകാത്തോണ്ടാണ്. സോ എവിടെ ഏത് പേജ് വേണമെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഇവിടെ ഡു യു വാണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു പേജിൽ ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ദ പേജ്. ഈ പേജ് നമ്മളൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. URL കൊടുക്കണം, URL കൊടുക്കാം. ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഉണങ്ങണ ഇമെയിൽ കൊടുക്കാം. ഏത് ആസ്പെക്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ. ഒരു ഇമേജ് പോപ്പപ്പ് ആണ് വേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമേജ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജ് അങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പേജ് വരുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഒന്ന് പോപ്പപ്പ്. ഓക്കെ, സർ, ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ URL ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക, അവരത് പോകും. ഇപ്പൊ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ചില നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് പോപ്പുലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ബ്ലോഗ്സ്, മാത്സ് ബ്ലോഗ്, കേരളത്തിലെ മാത്സ് ബ്ലോഗ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്ലോഗിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു വർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇടാൻ ഒക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ അവരതിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 2012 ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും അതിന്റെ തന്നിടുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാണ്. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ലേ. വേറെ ആരും അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല. എന്റെ ബ്ലോഗാണ്. ഇവിടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BEd ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാത്തിനും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ ഈ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടീച്ച് വിത്ത് ബ്ലെൻഡ് സ്പേസ്. ബ്ലെൻഡ് സ്പേസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടും. ബ്ലെൻഡ് സ്പേസ്, BLEND SPACE. ബ്ലെൻഡ് സ്പേസിൽ യു ക്യാൻ സൈൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സൈൻ അപ്പ്. Here I am logging in. This is a platform where you can create e-content. ഇവിടെ you have to just click on to new lesson. New lesson click here. Okay. So this you will get content development material ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എനി കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് യുവർ കോഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന് വാട്ട് യു കൻ ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് this is
course on teacher education. Okay, and then maybe you can give the objectives. Objectives 1, 2, 3, 4. You can give the resources, materials, I think whatever you require in your first page, and then you just give done. So this will give you a brief this thing about somebody's audio is on. Can you just mute your audio? Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Okay. Make sure that your audio is off because there's quite a lot of interference. Yeah, thank you. You give a description about your course, and then you can give the type of resources add here. All you have to do is just come here, upload media file. Sir. Yeah, you just click onto this. Because net is slow, I already material upload this blank start. So what you have to do is just choose file and you can select the file from your system. You can file in the system click add automatically panel resource panel automatically on the for example, this course you can see this is a PDF. Okay, PDF. PDF PDF students you just have to drag it to here. Any type of resources add here. In PDF PowerPoint already PowerPoint uploaded. All you have to do is just drag the PowerPoint here. Okay. And then PowerPoint, if you think that video, there's a video, all you have to do is just drag the video here. Audio, you can drag the audio. Paid aspect of drop here, so that the students will be able to go through all these resources. In so you can ask a question, what is this education? And you can, education is drawing out, as Gandhi said, and as we have said, we have believed putting in, which is wrong. So correct is drawing out. Okay, if you option you can also give. Okay, INING. Education is training, but if I drawing out is the best answer, so I am selecting drawing out of the best answer. And then you can add another question. Okay. Education is the manifestation. Who said this is question? Okay. Here I put Gandhi. Vivekananda. Who said this? Vivekananda. Yeah, so you select this. Vivekananda, right? By default, you select Vivekananda as the right answer and put it as done. Automatically, our quiz. Okay, and then we'll see. The students all you have to do is just play. Okay, so the first page they'll get the description about your course. Second page they'll get a PDF where they'll have to read. A PDF over PDF material available. Then click they'll get a PowerPoint. A PowerPoint. You can drag the slide, but click here, you can go to the next slides. It will automatically go to the next slide, which is a PowerPoint. Then you click this arrow, it will go to the next, which is a video. They will be able to see the video. Is it this? Yeah. Okay. Now you can see a video. And then we'll automatically reach the test. So they'll have to take a
test. But they'll have to click and then view results. They'll get the results. മനസ്സിലായോ? ഹലോ? Yes sir. Yes sir. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് കണ്ടു, നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടു, ആൻഡ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇനി എഡിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. എഡിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ PDF കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് അവര് PDF കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കൂടെ കൊടുക്കണം. യു ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ, എന്നിട്ട് അത് മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ വരും. പ്രസന്റേഷൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ക്വിസ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു എഡിഷനൂടെ വരുത്തി. സോ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എനി എഡിഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദി URL. മനസ്സിലായോ? Okay sir. Hello? Yes sir. Okay sir. Okay sir. Yeah, you can copy this URL and give it to your students, or you can either embed it in your website, or even you can create a QR code and give it to your students. Above, this will be the e-content that you develop and give it to your students. Is it clear? Clear, sir. Yes sir. Yeah, okay. So I think we'll wind up because we have exceeded the time. Yeah, word of thanks. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനും ടീച്ചറിനും സ്വപ്ന ടീച്ചറിനും രാജിനി ടീച്ചറിനും ബാക്കി അവിടെയുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ചില പലപ്പോഴും വെബിനാറിന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല. ത്രൂ ഔട്ട് വെരി ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ റിയലി എൻജോയ് ബീയിങ് വിത്ത് യു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു. Thanks a lot. Thank you very much sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസ് സാർ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അനിൽകുമാർ സാർ, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിനി ടീച്ചർ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് അധ്യാപകർ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പൊ മിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ സെമിനാർ ഹാൾ ആയിരിക്കും. എനിക്കറിയാം, കാരണം സെമിനാർ ഹാളിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പരിപാടികളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. സെമിനാർ ഹാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ, കാലം മാറുമ്പോൾ കോലവും മാറണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ നൂതന വിദ്യകളുടെ ലോകത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ BEd സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് പേര് നിരാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം നമുക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ കൈൻഡ് ഓഫ് വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളും അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സാഹചര്യം നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൂടി എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ പുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെബിനാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എന്ത് തന്നെ ആകട്ടെ, അപ്പൊ എനിക്ക് കടമയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന ജോർജ് വർഗീസ് സർ എത്ര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറയട്ടെ, സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിരുന്നു. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ആവേശത്തോടു കൂടി അടുത്ത കാര്യം പറയാനായിട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ ധൃതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെക്കാൾ ധൃതി എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് സാർ ഇരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര പ്ലസന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അലട്ടിക്കൊണ്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡിങ് വളരെ പല ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വലിയൊരു പരിഹാരമാണിത്. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ പോലെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന സാറിന് SAM കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവിധ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്ത് സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ SAM കുട്ടികൾക്ക് അത് ഏത് രീതിയിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപക സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തെ പോലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്ക്
എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരിലും ബാക്കി വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, എനിക്കറിയാം നല്ല മഴയുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ നെറ്റ് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബാക്കി എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, ഒരു മാസത്തോളമായി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിക്രിയേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.